गुड मॉर्निंग पंजाबियो लैके हाजिर हाँ पंजाब ਅਤੇ देश ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ, हम तो नया CAB बिल के खिलाफ तो फाइल किया है। जो हमारा पिटिशन में तो हम बोला है कि जो नया कानून अभी तो कल पार्लियामेंट पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि वो रिलीजन के बेसिस पे एक कानून बनाया है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्लियरली बोला है कि हमारा एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर एक रिलीजन के बेसिस पे एक लॉ बना रहे हैं तो उसका मतलब है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो हम ये मांग रहे हैं कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स को एक लॉ के हिसाब से कोई फेवर दे रहे हैं तो सारा इलीगल माइग्रेंट्स को उसका फेवर मिलना चाहिए, उस लॉ का फेवर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलना है तो सारा इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं मिलना चाहिए। मगर आप एक क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन हमारे हिसाब से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन है। क्या लगता है कब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में? ये अगले हफ्ते सुनवाने का कोशिश करवाऊंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का हसन आने के बाद ही हमारे को तो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंट के हसन आने के बाद हम मेंशन कर ये वेकेशन से पहले 18 से पहले लगवाने का कोशिश करूंगा। That is the only option for us, Supreme Court. When something is coming against the Constitution, there is a place to appeal or to give our suggestions. So we came here. So there is the only way out for us. Once it is signed by President and the notification comes today, tomorrow. So we have to take precaution not to implement this one, to get it scrapped. So it is basic principle of Constitution is under question. So we have to, somebody has to come. Sir, so many other parties supporting. Yeah, let them. CAB bill. Yeah, supporting. Yeah, there is agenda of RSS there. We have with RSS. This is an open agenda of RSS to have a country, this one Muslim Mukt country. So they are trying for that, and who is behind them? They will suffer later. क्योंकि बिल के पास होने से बिल या तो फेल होगा या पास होगा, और नंबर उनके साथ थे, हमें मालूम था कि पास होगा, हमारे पास नंबर नहीं थे। लेकिन पास होना या न होना वो अलग बात है। तो सही जो मुद्दा उठता है वो ये है कि पहले तो ये बिल लाए क्यों, और इस देश में इतनी भारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं। बेरोज़गारी की समस्या है, 3 करोड़ टेक्सटाइल सेक्टर में लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बर्बाद हो गए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, NPA इतने बढ़ चुके हैं, टेलीकॉम सेक्टर में आपको मालूम है कि बहुत भारी डेट है, और हमारी जो स्टील की सिचुएशन अभी थोड़ी बेहतर है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है, जो GDP है हमारी, वो आज 5% से कम होती जा रही है। तो देश के सामने इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, लेकिन उन पे तो इन्होंने ध्यान देते ही नहीं। आप इनका दौर देखो तो 2014 के बाद क्या, कभी ये घर वापसी की बात करते हैं, कभी ये लव जिहाद की बात करते हैं, कभी ये ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, कभी ये NRC की बात करते हैं, कभी ये 370 की बात करते हैं, कभी ये कश्मीर ब्लॉकेट की बात करते हैं, फिर ये CAB की बात करते हैं, फिर एक नेशनल NRC की बात करते हैं। मतलब कि इनके पास कोई और मुद्दे नहीं है क्या? इन मुद्दों से देश का भविष्य बदल जाएगा क्या? जो गरीबी है, जो बेरोज़गारी है, वो ख़त्म हो जाएगी क्या? बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी? ये तो एक ऐसे मुद्दे हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। First, let me tell you, this is the unrest is across the country, from Kashmir to Kanyakumari, even in the southern part of India, and in the northern part, the central part of the India. But the worst situation is in northeastern states. All the northeastern states are boiling and burning as a result of the passage of the bill in both the houses. The people of northeast, irrespective of religion and region, they are against this bill. because they have already seen that how the government of India and Assam government has messed up
the NRC bill in Assam. And now they know that after the passage of this bill, the floodgates will be opened for so many people who the people of Northeast don't want them to come. So I think the things have gone bad to worse, and the most unfortunate is that the government of India has chosen the same route and same process which they chose for Jammu Kashmir after the abrogation of Article 370 and 35A and downgrading the state into 2 union territories. They put extra security forces. They stopped internet. There's no internet. There's no you cannot have any WhatsApp and whatsoever. And the same thing has happened same thing they have applied to northeastern state. There's no internet. There's no WhatsApp. There's no message. ये बड़ी सीरियस बात है, बड़ी गंभीर समस्या है कि बहुत लोग इससे असंतुष्ट है। बहुत लोग को, मुझे असम से कितने लोगों के मैसेज मिल रहे हैं जो स्टूडेंट्स है, वहाँ उनको इंटरनेट नहीं है, उनकी परीक्षा भी सब खत्म हो गए, मतलब जो होना था अभी होगा नहीं, रास्ते में दिक्कत है, टेंशन है सारे समुदाय के अंदर। सरकार ने क्या क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बिना सोच समझ के, जैसे भी ये नोटबंधन में ऐसे किए थे कि बिल्कुल नहीं सोचा कि आम आदमी के ऊपर क्या दबाव लगेगा इसकी वजह से, और यही फिर किया कश्मीर में, यही ये किया अभी इस विषय पे। पता नहीं, ये सरकार जो मर्जी उनके मन में आते हैं करते हैं, और देश की हालत मेरे ख्याल में हर रोज अभी बहुत बुरा हो रहा है। असम में अब देखा, अभी सारे रास्ते में जवान खड़े हैं बंदूक के साथ। जो हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठिया आपको मिलेंगे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी जो भी मिलेंगे, उनको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको मानवाधिकारों की सारी सुविधाएं देना पड़ेगा। फ्री मकान, फ्री घर, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा। तो 7-8 करोड़ रुपए, 7-8 करोड़ लोगों को आप एक शरणार्थी देश हिंदुस्तान के अंदर और बना के, और देश की जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको खिलाएंगे यहाँ पे रख के अपनी सनक के लिए, क्योंकि आप सनक गए हैं, क्योंकि आप पागल हो चुके हैं। इसलिए आप 8 करोड़ लोगों को देश की जनता के पैसे से दोनों टाइम खाना खिलाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनको अच्छा मेडिकल देंगे, उनके लिए घर बनाएंगे, उनके लिए शरणार्थी कैंप बनाएंगे, और इस सनक को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाए। अरे तुम पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता छोड़ दो, गुजरात में जो पूर्वांचली मारे गए उनके लिए एक शब्द बोले आप, एक आवाज निकली आपके मुंह से? हत्या तक हुई बिहार के लोगों की, गुजरात में एक शब्द भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली। महाराष्ट्र के अंदर मारे गए यूपी बिहार के लोग, इनके ही राज में, भाजपा के राज में, एक शब्द नहीं बोली भारतीय जनता पार्टी। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। कहीं पर भी ये बिल आर्टिकल 14 को हर्ट नहीं करता है और बाकी सारे आर्टिकल को भी हर्ट नहीं कर सकता है। मान्यवर, मैं थोड़े जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। अनुच्छेद 14 में समान अधिकार की बात तो है, मगर उचित वर्गीकरण की बात की है। सबसे पहले दालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर, उसमें अनुच्छेद 14 का सही अर्थ और दायरा निम्न अनुसार दोहराया गया। अब यह सुस्थापित है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है, जबकि यह कानून प्रयोजन के लिए उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। हालांकि अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षण को पारित करने के लिए 2 शर्तों का पूरा करना होगा, अर्थात वर्गीकरण को बुद्धिमत्तापूर्ण विभेद के आधार पर करना होगा। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। इसके बाद ढेर सारे जजमेंट है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारतीय संघ का जजमेंट है, जिसमें उचित भिन्नता को स्वीकार किया गया। मान्यवर, इसके बाद पेरिंस एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय संघ का जजमेंट है, इसमें भी इसको सीरीज ऑफ जजमेंट है मान्यवर, जिसमें आर्टिकल 14 को ठीक ढंग से परिभाषित किया गया है। और मैं मानता हूं
कि आज भी मैं जो बिल लेकर आया हूं किसी भी प्रकार से आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है। दोनों बड़े वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब दोनों संसद को डरा रहे हैं कि संसद के दायरे में कोर्ट घुस जाएगी। भला कोर्ट ओपन है साहब, कोई भी व्यक्ति अदालतों में जा सकता है, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमारा काम अपनी विवेक बुद्धि से कानून बनाना है और जो हमने किया है, और मुझे विश्वास है कि कानून अदालत में भी सही पाया जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि आप दोनों जरा उस वक्त आर्ग्यूमेंट करने के लिए वहां जाएंगे तो कोर्ट भी आपको बताएगी कि क्या ठीक है। हैदराबाद रेप केस मुलਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਵੀ.ਐਚ. ਸਿਰਪੁਰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। Now the Honorable Supreme Court taken cognizance over my petition, and we are not supporting, or the court is not supporting the rapists or criminals who involved in the crime against women, especially rape and murder cases. Nobody support, no one can support. We are approaching the court, and the court also taking cognizance only to probe into the killing which is done by the police officials. The police officials' duty is only to bring the accused before the court of law. The court only can pass any order, whatever it is, the death penalty or the life sentence, whatever it is. The Supreme Court Honorable Chief Justice S.A. Bobde headed bench, Justice S. Abdul Nazir and Sanjeev Khanna bench ordered for appointing the special investigating team or commission or committee headed by a retired Justice S.V. Sirpurkar and another judge of Bombay High Court Rekha Justice and another CBI director retired Mr. Karthikeya. So all these 3 panel committee or commission will probe into the extrajudicial killing. ਨਿਰਭਇਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 4 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਆਰੋਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ, ਸਿਰਮੌਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ, ਕਿਨੌਰ ਸਹਿਤ ਉੱਚੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜੱਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 44 ਪਰਚੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, 63 ਪਰਚੇ ਨੇ ਜੱਗੂ ਤੇ। ਔਰ 63 ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਢਾ ਲਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੂਵ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ। ਮੈਂ 3 ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ 14 ਤੋਂ 17 ਹੋਈ, 17 28 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 38000 ਤੇ ਹਰਾਇਆ। 14,000 ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 60% 80,000 ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇਖੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੇਕ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗਿਲਕੋ ਵਾਲੇ ਜਾਂ NK ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਉਪਰੰਤ ਜੋੜਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜਕੱਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿਜ਼ 7000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬੀਜਾ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਜੀਪ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪ ਸਵਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਲਿਸ ਜੀ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 26/11 ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਸਾਥੀ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ T20 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 67 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ 2-1 ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ 241 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 173 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ 3-0 ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 3-0 ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 2018 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 71 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ KL ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 91 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 71 ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨਵਾਦ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। Going in and out of the team is never easy on any player. You take a little bit of time to get used to the international pressure, and oppositions are, there's no opposition where you can just walk in and score runs, and so it's always difficult, and this game is all about confidence and all about being in good rhythm and being in good touch. So again,
having said that, I can't really sit outside and not prepare. All I can do is sit outside and prepare and try to create a match feel for myself. And I did play a lot of first class cricket, so not a lot changes. It's still T20 cricket. So my processes and me being out there in the middle and trying to do what I do best and trying to stay in that rhythm is important for me. And I've gotten that opportunity to go back to first class cricket and play some games and gain confidence and come here and just continue to do that. ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 400 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 400ਵਾਂ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਕੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 534 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 476 ਛੱਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 71 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਚੌਕੇ ਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਜੜੇ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਲਈ 135 ਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ T20 ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ 19ਵਾਂ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਜੜਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ 3 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 113 ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 94 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ T20 ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 2633 ਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਗੇ। 142 ਸਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ T20 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੋਹਲੀ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਰਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 70 ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 71 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 70 ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 96 T20 ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ 38ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ 6 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2011 ਦਾ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 362 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਯੂਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ 40 ਟੈਸਟ, 304 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 58 T20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਲ 11,778 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 148 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਯੂਵੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ 38ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।